ऐसा ध्यान करो बनवारी बनवारी, ध्यान तरो बनवारी। ऐसा ध्यान करो बनवारी बनवारी, ध्यान तरो बनवारी। मन पवन दृढ़ सुख मन नाड़ी, मन पवन दृढ़ सुख मन नाड़ी। ऐसा ध्यान करो बनवारी बनवारी, ध्यान तरो बनवारी। सोई जप जपो जो बहुर न जपना, सोई तप तपो जो बहुर न तपना। सोई जप जपो जो बहुर न जपना, सोई तप तपो जो बहुर न तपना। सोई गुरु करो जो बहुर न करना, ऐसी मरो जो बहुर न मरना। ऐसी मरो जो बहुर न मरना। मन पवन दृढ़ सुख मन नाड़ी, मन पवन दृढ़ सुख मन नाड़ी। ऐसा ध्यान करो बनवारी बनवारी, ध्यान तरो बनवारी। उल्टी गंग जमन में ल्यावो, बिनगी जल मजन घवे आवो। उल्टी गंग जमन में ल्यावो, बिनगी जल मजन घवे आवो। लोचन पर पर बेअंब निहारो, जोत विचारना और विचारो। जोत विचारना और विचारो। मन पवन दृढ़ सुख मन नाड़ी, मन पवन दृढ़ सुख मन नाड़ी। ऐसा ध्यान करो बनवारी बनवारी, ध्यान तरो बनवारी। परे जीव जिस कर जाता, शब्द अतीत अनादराता। पिंड परे जीव जिस कर जाता, शब्द अतीत अनादराता। जा पर कृपा सोई पल जाने, गूंगो साकर कहाँ बखाने। गूंगो साकर कहाँ बखाने। मन
मन पवन दृढ़ सुख मन नाड़ी, मन पवन दृढ़ सुख मन नाड़ी। ऐसा ध्यान करो बनवारी बनवारी। छाड़ के करे आन की आस, हे नर दोजिक जाएंगे सब पाखे रविदास। हे नर दोजिक जाएंगे सत पाखे रविदास। बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की है। बोले सो निर्भय संत बाबा ब्रह्मलीन सुरेंद्र दास महाराज की है। परम सत्कारयोग गुरु साध संगत जी, अज गुरु पातशाह जी के चरणों तो भरोसा आए हुए ब्रह्मलीन संत बाबा सचखंड वासी संत बाबा हरिदास जी महाराज, उन्होंने तो भरोसा आए हुए संत बाबा सुरेंद्र दास जी, जिन्हों के पवित्र स्थान से अज सारे ही साधु समाज वालों और महान महापुरुषों वालों उन्होंने अंगीठे साहब की जो शुरुआत करने वास्ते उनका बहुत सुंदर अंगीठा बनाने वास्ते सारे साधु समाज वालों और संत बाबा रविंद्रनाथ महाराज जी वालों उनका शुभ आशीर्वाद है। उन्होंने कृपा के नाल सारा ही साधु समाज, सारे महान महापुरुष अज कठार विखे महापुरुषों के आश्रम विखे सारे ही महापुरुषों ने दर्शन दिते हैं और अज इस कार्य की शुरुआत हुई है। तो साढ़े बहुत ही सत्कारयोग प्रदीप जी, जिन्हों के कर कमलों द्वारा, जिन्हों के प्रेरणा सदका सारे ही महापुरुष उन्होंने दर्शन दिते हैं और उनकी कृपा के नाल ही कार सेवा शुरू हुई है। और देश विदेश दीयां संगतां नूं बेनती है कि इस कार्य दे विच वध तो वध आप सहयोग दिओ और अपना दिलों मुहब्बत जिन सही सच्चा दिलों अरदास करो कि गुरु पातशाह इन्हां कारजां विच शामिल होकर इन्हां कारजां नूं सफलता बख्शी करे। कीता लोड़ीए कम सुहर पै आखिए, कारज दे विसवार सतगुर सस आखिए। संगतां संग निधान अमृत जाखिए, भै पंजन मेहरबान दास की राखिए। नानक हर गुण गाए भला प्रभ राखिए। गुरु पातशाह कृपा करनी संतां के गाल जाप खवाया, हर कम करा बनाया रहा। तो इस कारज में आप शामिल होकर दासां दे सीस से मेहर भरिया हाथ रख के इन्हां कारजां नूं सफलता बख्श करो। और जो जो चितवे साध जन जो महापुरुषों ने चितविया है, जो आप जी के चरणों के अरदास की है, इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर जाके बस है काम तेना। सो ऐसा हर ध्याइए मेरे जीड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना। जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत परत मुख उज्जल हुई है। नित ध्याइए हर पुरख निरंजना, जय हर सिमरन पया ते अपार गत कीनी। बड़ भागी हर जपना, जन नानक को गुर ए बत दीनी। जप हर रब जल करना। तो गुरु पातशाह जी की कृपा के नाल संत बाबा महान परोपकारी संत सरबनदास महाराज जी, उन्होंने तो भरोसा हुए संत बाबा हरिदास जी महाराज, उन्होंने चरणों तो भरोसा हुए संत गरीबदास जी महाराज और ब्रह्मलीन महान शहीद कौम के शहीद संत बाबा रामानंद जी और सारे ही महान महापुरुषों का शुभ आशीर्वाद। और जिथे महापुरुषों का आशीर्वाद है उत्थे गुरु की कृपा है। ऐसी लाल कुछ भी कौन करे, गरीब नवाज को सैया मेरा। हाथी शब्द है जहाँ की शोध जगत को लागे, तम पर तुम जाए नीचे पूछ करे मेरा गोविंद। काहों ते ना डरे, नामदेव कबीर तलोचन सतना सैन करे। कह रविदास सुनो दे संतो, हर जीव के सरे सरे सच्चे पातशाह कृपा करनिया। हाँ, संत बाबा जी शाम 83 चों हरचरण दास जी महाराज उन्होंने अपने आशीर्वाद दिंदे होया उन्होंने अपने आशीर्वादा बख्शिश कीतियां। संत बाबा सुरेंद्र दास महाराज जी के अंगीठे वास्ते 1 लाख रुपया, 1 लाख 100 कह दी 1000, हाँ 1000, 1 लाख 1000 बाबा जी ने अपने कर कमला द्वारा महापुरुषों के चरणों के विच अपनी सेवा बख्शिश की है। तो असी बहुत इन्हों के धन्यवादी हाँ और ऋणी हाँ जिन्होंने इन्नी कृपा करके अपनी सारे प्रेरणा बख्श की है। और जिथे महाराज की कृपा हुई है, स्वामी
ਵਿਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲਾਂ ਤੋਂ 51,000 ਰੁਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ 5 ਇੱਟਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਸੰਗੇ ਵਾਰ ਦੀ ਕਿੱਟਾ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ, ਹਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਲੋ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਰਦੂਲ ਵੀ ਆ, ਸਰਦੂਲ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਡਿੰਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਜਬੂਰ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ, ਹੀ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਹਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਤ ਲੇਖਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ, ਔਰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪ ਕਰਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ। 1,25,000 ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸੰਤ ਸਵਾਮੀ ਸੰਤ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। शाम हर्षो हीरा छाड़ के रहे आन की आस, नर दो जिक जाएंगे सतवा खैर रविदास। बाबा पिपल दास गुरु सरवण दास हरि दास गुर जोए, सो हमारी रखिया करे विघ्न न लागे कोई। तन तन सतगुरु गरीब दास बंदो नित सुबह शाम, चरण कमल को दंडवत कोट कोट प्रणाम। अज ब्रह्मलीन ब्रह्म ज्ञानी सत्कारयोग श्री 108 संत महाराज सुरिंदर दास जी कठार वाले, जिन्हां दा अज अंगीठा साहब डेरा श्री 108 संत सरपंच दास जी सचखंड पल्ला के मौजूदा गद्दी मशीन ਅਤੇ चेयरमैन श्री गुरु रविदास जन्म स्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट वाराणसी सतगुर स्वामी निरंजन दास जी महाराज, उन्होंने आशीर्वाद सत्कार, उन्होंने रहनुमाई हेठ अज इस डेरे के जो संचालक हैं श्री 108 संत महाराज प्रदीप दास जी ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਸ਼੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। तो सब तो पहले तो दास गुरु चरणों ਵਿੱਚ और सत्कारयोग ब्रह्मलीन श्री 108 संत महाराज सुरिंदर दास जी उन्होंने चरणों 'ਚ ਭੇਖ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਵਿਦਾਸ ਸੋਈ ਸਾਧ ਭਲੋ ਜੋ ਰਹੇ ਸਦਾ ਨਿਰਵੈਰ, ਸੁਖਦਾਈ ਸਮਤਾ ਕਹੇ ਸਭਨਾ ਮੰਗੇ ਖੈਰ। ਸੰਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ, ਆਪ ਜਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਪਠਾਏ ਆਪ ਹਰ ਹਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾਹੀ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਉਪਕਾਰ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚੱਕ ਲਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਬਚਨ ਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਓਡਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬੇ ਚੌੜੇ ਤੋਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਮ 84 ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬੜਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੇਖ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਕਠਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੇਵ ਜੀ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਵਿਕੇ ਮਹਿਮੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਜ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਭਜ ਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਧਿਆਨ ਸਫਲ ਸਭ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੋ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਹਰਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਅਮਰ ਸ਼ੇਰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਸ਼੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸਰਬ ਭੇਖ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। परम सत्कारयोग समूह 107 महापुरुष साहिबान, मेरे तो पहला महापुरुषों ने अज के समागम बारे जो कि समुचे संगत और महापुरुष सचखंड वासी ब्रह्मलीन संत सुरिंदर दास जी कठार वाले महाराज जी का अंगीठा साहब और उन्होंने याद में समर्पित मंदिर का नींह पत्थर रखा गया। और मैं समझना कि उन्होंने अपने जीवन के बहुत बड़े संघर्ष किए। एक ऐसे महापुरुष हैं जोड़े कि हर समाजिक तौर से कि सियासी तौर से भी और एक धार्मिक तौर से जो उन्होंने योग जो विजन सी, जो विजनरी सी और एक रेवल्यूशनरी के तौर पर भी मैं कह सकता, क्योंकि मैनू भी काफ़ी समा उन्होंने नाल गुजारन का मौका मिलिया। और बनारस का मंदिर
ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਬਾਬੂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ, ਪਿਛੜੇ, ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇਹ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਪਿਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ। ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਨਿਸ਼ੇਲਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਬੇਖੌਫ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਟੀਚਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਟਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਖੜੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਫਤਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਫਤਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੰਤ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤਰ ਖੇਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿਓ। ਔਰ ਤਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਿਦਰਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਇਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਜੀ ਹੋਏ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹੋਏ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਵੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਥ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਈਰਖਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਈਰਖਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਈਰਖਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਲਖਨਊ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਵਨ ਬਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਵਰੂਪ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ 'ਚ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਇਹ ਮੰਦਰ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਦੇ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਾਵੇ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਾਵੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਇੱਕ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆ ਔਰ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਟਨ-ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਨ-ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਅੱਜ ਅਖੰਡ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੋਟਨ-ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨਮਨ ਆ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਝੀ ਆਈ ਆ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਪੰਥ ਚਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਛ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਸੋਏ ਹੋਏ ਸੰਤ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਸੰਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਵੱਡੇ ਪਰ ਅੱਡਾ ਕਠਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਉਦਾਸੀਨ ਭਵਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੰਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚੀ ਬੰਨਾ ਤੋਂ ਦਰਸਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 8 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਡੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਸਾਧੂ ਸਵਾਮੀ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪਰਮ ਧਾਪੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਸ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ एक हाँ जी। ਹਰਸੋ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਹੇਂਗੇ ਸਤ ਭਾਖੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਸੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਉਦਾਸੀਨ ਆਸ਼ਰਮ ਕੂਕੋ ਢੀਪਰ ਅੱਡਾ ਕਠਾਰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਸੰਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਤੀ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਬਿਰਾਜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਸੰਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਚਾਲਕ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸ਼੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸੰਤ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸ਼੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਯਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਸੰਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨਵਾਦ। ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਬਨ ਤੋਂ, ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਭ ਸੰਬਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪਰਸਾ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਸੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੁਆਰਾ 14 ਜੂਨ 1965 ਨੂੰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਵਰਧਨਪੁਰ ਦਾ ਜੋ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ 14 ਜੂਨ 2021 ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਉਦਾਸੀਨ ਆਸ਼ਰਮ ਪਿੰਡ ਢੇਪੁਰ ਕੂਪਰਡਾ ਕਠਾਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮੂਹ ਭੇਖ ਭਗਵਾਨ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦਰੇਡਿਓਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਾਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਜੋ ਬਾਨੀ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਧਨੋਂ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਔਰ ਸ਼ੌਕਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਹੈਗੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਬੱਪਾ ਕਿਟਲ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਰਬਨ ਦਾਸ ਹਰੀ ਦਾਸ ਗੁਰ ਜੋਏ, ਜੋ ਹਮਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਵਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੇ ਕੋਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬਦਾਸ ਬੰਦੋ ਨਿਤ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੋ ਦੰਡਵਤ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦੀ ਵਿਛੋੜ ਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਏਕਤਾ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਹੈ 5 ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੀਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਵਾਮੀ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਗੁੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੀਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਮਾਰੋਹ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤ ਪ੍ਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਟਾਰਟ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਠੇ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕਠਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਲਾ ਤੋਂ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।